सूरत यूसुफ द कुरान मजीद 12 नंबर सूरत है और द नुज़ूल पे एतबार करा 53 नंबर सूरत है 53 नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बनम बाल आगाज को उनसे रहमान और रहीम दे, आम मेहरबान हम दे और खास मेहरबाना हम दे। अलिफ लाम रा दा हुरूफ मुक़त्तआत थी। कभी किसी तरफ से इशारे हैं मुहतरम इज्जतमंदो, कभी हुरूफ मुक़त्तआत के अज़मत कुरान मजीद तरफ का इशारा है। दा कुरान मजीद अजीम किताब दे, द अल्लाह कलाम दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अपने कलाम जो हुरूफ ना जो करे दे, द अल्लाह कलाम दे, भी सोक मुकाबला नहीं कौल। तमाम मुफस्सिरीन तकरीबन मुत्तफिक थी कि हुरूफ मुक़त्तआत की अज़मत कुरान तरफ से इशारा है और दाद कुरान मजीद द ज़ाहिर नाम मालूम अदा वले फिक्र तासु द कुरान मजीद तिलावत कोई और फिक्र से कोई जब तासु हुरूफ मुक़त्तआत दागी तिलावत हो गई दागे नरुस्तो पद्वयम आयत की या पारी आयत की जो कुरान मजीद लफ्ज बताओ जरूरी है, जो कुरान मजीद बयान बताएगी की दागे आस पास तुम आयत नहीं बदी बसे था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, सीधा आयत नबी किताब मुबीन वाज़िहा रोशन किताब दा अल्लाह कलाम दागे आयत नबी। सो आयत नबी सूरत यूसुफ 111 आयत नबी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाए इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, यकीनन दा कुरान मजीद हम नाज़िल करे दे अरबी जबल तो कद अल्लाह कलाम दे। अल्लाह पर अक्बल कलाम बंदिगान तरफ का अल्लाह सुब्हानहु व तआला रे करे दे तो बंदिगान की तमा जब वाई कम जब वाई पकम जो बाने कोईगे जाहिर खबर है सिपाही के बाद युवा जब आखिर पर मुंतखब कीगे तो दुनिया की किस्म रजिबी रटोलना फसीहा और बलीग जब जिदागा रबी जब रटोलना क़ौक़ जब जिदागा रबी जब दादा कुरान लुगत से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबर और पर जन्नत की जन्नतियान पर कम जम हुई अरबी बवाई तो कुरान मजीद के अरबी जब ये फजीलत बयानेगी ढेर मकामात की और जान ये जमन दफोक नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस के हम जो अरबी जब फजीलत बयानेगी ढेर हदीस में की अरबी जब फजीलत बयान से तो फरमाए लअल्लकुम ताक़िलून नबी रफाए कि ताक़ुओ से बड़े कुरान बाने दा कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए अरब उस्ताद को जब की नाजिल को कि दुनिया पसी हाउ बड़ी गजबला ज़िक्र किदा अल्लाह पर कलाम बाने कोशन किदा अल्लाह अहकामात करी अल्लाह सुब्हानहु व तआला जतम कारून हुक्म सवी कास्ता और जतम नकास्ता मन करी तासो बदी पोशे अमल पे कोई और ब्याबा सब फजीला बांधे जदीद तर्जुमा कीजिए और तफसीर बकीजिए जब दुनिया की किस्म रजिबी और तमाम जब तबादली दावत अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाए नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहयना इलैका हाज़ल कुरान, यकीनन मन खताबाने ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनल क़सस नाज़िल बेहतरीन बयान बेहतरीन वाक़यात जो सब जरिया आगे वही पजरिया बाने की कम नाज़िल मन को पता बाने अगर सरे अगला कुरान लिहाज कुरान के अगला कुरान तो मालूम अदा खुदा अहल हक पर आगा वाक़यात बयान नहीं कि आगा वही में साबित यानी कि कुरान और हदीस में साबित। अभी अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाए वही कुन मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन, अगर किसी तो मक्के देना तो बेखबर होना यानी साथ वाक़या
مکمله معلومه نه وه څه د دې نه بې خبره وي الله سبحانه وتعالی د وحي په ذریعه باندې تا ته دا واقعات بیان کړو د یوسف علیه السلام د دې نه څه ثابته شوله ثابته دا شوله چې انبیاء علیهم السلام هم په غیب باندې نه پوهېږي کله الله رب العالمین غواړي د وحي په ذریعه باندې د غیب څه علم څومره چې الله غواړي هغه ورته ورکړي جنت او جهنم دا موږ نه دي لیدلي دا زموږ نه غیب دي چې الله رسول داغه صفات بیان کړي دي په احادیث کې نو د وحي په ذریعه باندې بیان کړي نو د وحي په ذریعه باندې چې کوم غیب الله سبحانه وتعالی غواړي نو په خپل نبیانو باندې راولي او د الله رب العالمین د وحي بغیر نبی په غیب باندې پوهیږي نو یوسف علیہ السلام واقعا دام د غیب سره تعلق لري نبی علیہ السلام د هغه پورې تر څو پورې چې الله سبحانه وتعالی نو غوښتي او دا صورت نو نازل کړي دا د نبی علیہ السلام د دین خبر نو ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ اگر کذی تم مخکې د دې واقعنا لمن الغافلین خامخا د دې خبرونه بیا د دې ورسته د یوسف علیه السلام واقعا بیان إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين د یوسف علیه السلام د واقعي آغاز پس سره کېږي یو خوب سره یوسف علیه السلام خوب لري خوب کې هغه څه نه چې یو د ستوري دی او نور او سپوږمۍ هغه ته سجده کوي د دینه مراد سره تر روانه زمانه کې معلومیږي چې دا اشاره ده د یوسف علیه السلام نبوت طرف ته او دا هغه سلطنت طرف ته چې الله رب العالمین بدلا نبوت او سلطنت ورکړي او بیا دا غوڼه او دغه امر خپلار کا تعظیما ادبن یوسف علیه السلام ته سجده کوي چې دا غوي په دې کې دا سجده جائز ده چې دا د عبادت د پاره نه بلکې ادب د پاره او تعظیم د پاره نو په دې کې سجده صرف دیو الله رب العالمین د پاره الله نه علاوه بل شاته سجده کا تعظیما نه او عبادت نه جائز نه نو د دې خوب د دې کیسې آغاز د یوسف علیه السلام په دې خوب نو کوم خلک چې خوبونه له څه قسم اهمیت نه ورکوي نو هغه خلک هم په غلطه باندې شي ولې چې د یوسف علیه السلام د واقعي آغاز په خوب سره کېږي کوم خلک چې د دې زمانې خوبونه داسې بیانوي لکه گویا چې دا دی نعوذ بالله دومره درجه ولورکي چې هغه د وحي مقام ته رسوي او د نبوت مقام ته رسوي نو هغه خلک هم په غلطه باندې ولې چې د امتی په خوب کې او د نبی په خوب کې فرق دی او نبی خوب چې وي هغه بالکل اعلی وي هغه رښتینی وي هغه د الله رب العالمین د طرفه وحي او د عام انسان خوب چې وي دا هغه مختلف قسمونه دي یا چې کوم نه هغه داغه د ورځې هغه خیالات او سوچونه وي چې په خوب کې وایي یا داسې وي چې دغه انسان په سر باندې یا نور څه بیماری وي هغه بیماری دې په خوب کې نه لیکن په خوب کې چې څه خبره یې نه داغه لپاره هغه شکل جوړېږي د په خوب کې دا نه نه چې زما په سر باندې یادل دي یا بل وضاحت را خبره نه نه هغه خبره نه خدای یو مثال او یو شکل دی او بعد په بوله داسې نه چې هغه پیشګویی وي او داغه تعبیر وي د عام انسانانو د خوبونو دا څه نه وي او د دې خو هر خوب دا الله رب العالمین له طرفه وحي او دا چې کله خوب انسان وایي کله چې یو داسې خوب دی ولیدو چې هغه خوب د یریو او هغه هیبتناک و هغه خوب بچاته نه بیانوي او که خوب داسې قیمتي و استاقم ذهن راځي چې د خوب بسنو څخه تعبیر وي ته به پریشانه کېږي چې د خوب څه تعبیر دی هغه خوب هم هغه چاته نه بیانوي بلکې داسې کس ته به بیانوي ستا دا یقین وي چې دا کس زما خیرخوا دی او دی عالم دی او دی ما ته صحیح تعبیر وکړي
ځکه چې یوسف علیه السلام بادشاه ته خپل خوب بیان نه کړ بلکې خپل پلار ته خوب بیان کړ چې هغه د الله نبی و او د هغه نه ډېر خیرخوا د یوسف علیه السلام څوک کېدلی شي. نو یوسف علیه السلام خپل خوب بیان کړ خپل پلار ته یعقوب علیه السلام ځکه چې د یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام دا د قرآن مجید د دې آیتونو ثابت کېږي او د نبی علیه السلام د احادیث نوم ثابت کېږي چې نبی علیه السلام یوسف علیه السلام ته یو لقب ورکړ. هغه لقب څه چې کریم ابن کریم چې دا عظیم دی د پلار والد صاحب هغه هم عظیم د الله نبی او د الله پیغمبر او نکيوم او کر نکيوم. نبی علیه السلام فرمایي زما د دې نه مراد څوک دی چې عظیم او پلار یې عظیم نکيوم عظیم او کر نکيوم عظیم. نبی علیه السلام فرمایي زما د دې نه مراد یوسف علیه السلام دی یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهم الصلاۃ والسلام. بیا یعقوب علیه السلام ورته یو مشوره ورکړه. یعقوب علیه السلام مبارک الله سبحانه وتعالی فرمایي قال یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. یعقوب علیہ السلام خپل ذکر ویل یوسف علیہ السلام ته ویل چې ای زما خو بچیا لا تقصص رؤياك على اخوتك دا خپل خو خپل ورونو ته یعنی دي مې دې ورونو ته ما بیانوا ولې فیکیدو لک کیدا دا ورونو په خلاف استعمال جوړ تا خلاف په سازش جوړ کی اول به سازش جوړوي دا انسان ته بل هو سکی او انسان د دې انسان خلاف کیږي ولې حتی ضروري نو دا خلاف شي او په ضرور په خبرې کوي او ضرور خلاف خبرې کوي ولې یعقوب علیه السلام صرف وجه بیانوي بغیر د وجنه او تنوعي چې خپل لا خو خپل ورونو ته ما بیانوا چې دې کې دا په حسد کې راشي تاسو نقصان ضرور رسوي بلکې وجه سره بیانوي هغه وجه سره فرمای ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ بے شک شیطان د انسان لپاره کارل دشمن دی. شیطان په دې له موخه ملاوي شو د یو انسان خلاف یو خبره کا تراوي نو بیا شیطان لازمی پاره ځای په خپل د ظلم او کردار راځي چې انسان ته بیا وسوسه اچي یا دا خبره قومي ځان کې لري دا خبره هم ده مختلف قسم وسوسه انسان ته اچي ولې دا وسوسه اچي چې دا انسان د په حسد کې راشي او د په غصه کې راشي او د خپل حسد د وجنه او د غصې د وجنه چې نقصان شیطان په دې باندې ډېر زیات خوشاله دی. شیطان په دې باندې خوشاله دی چې یو مسلمان بل مسلمان ته غصه شي معمولی غوښنه خبره وای هغه خبره په خبرو باندې حل کیږي لیکن چې دا انسان غصه کیږي او بل انسان سره بل مسلمان سره جګړه کوي په دې کې د ټول غټ کردار شیطان راکوي چې شیطان دا انسان لمسوي گناہ طرف کا ظلم طرف کا اور بحثت کی ہوتا ہے. اور پھر انسان دا سوچ چکی کہ دا ہر صفات دی دا دنیا کی سمجھا دا ہم پانی دا زب ہم عمرم اور دا چاہتر کہ دا حسد کوم بغض کوم دشمنی کوم اغب عمری دے و بحثت کی مبتلانش ذکر کہ دا حسد کل راضی دا اصل راضی دا دا یو نعمت دا وجه راضی دا یو راحت دا وجه راضی یو انسان ته یو راحت ملاويږي یو نعمت ملاويږي بل انسان وايي چې ما ته ورملي شیطان په دا ځای کې ډېر کردار راکړي چې دا خو اصلاحات دې دا حق نه دی. نو په دې وخت کې انسان څه کوي چلو کدا زمام حق شي خو زمانه هم پاتې نو دې با څوکي دې حسد نه با باز راشي دا حسد د انسان نیک اعمال ځای ورته یوسف علیہ السلام رونو ته شیطان وسوسه واچول چې دا یوسف علیہ السلام د خپل مخ نه لري کوي چې بیا به څه کېږي چې د پلار محبت په یوازې تاسو نه دا ولې یو عذر جوړ د ګناه لپاره یو عذر یې کنه
خلق چې ګناه کوي نو شیطان ورلوځي انسان دا نفس چې دام انسان لپاره د ګناه لپاره یو عذر جوړي او شیطان چې دام د هر ګناه لپاره انسان له څه عذر جوړي ولې چې یا انسان په ګناه کې مبتلا شیطان مقصد دا دی کله به د نیکۍ په لار باندې ګناه طرف راځي کله د خیر طرف نه راځي کړي د شر طرف نه راځي کړي د مخ نه راځي کله نشان شیطان هر قسم وارونه لري هغه انسان باندې کوي نو کله چې انسان په حسد کې مبتلا شي دیو په څه باندې دا حسد نه راوځي چې دې په څه باندې توبه وباسي او دا یقین جوړ کړي چې دا دنیا فانی ده زبهم دې قبر لزبا او د کافر کې ځا حسد کوم هغه هم دې قبر لذي او د کم نعمت د وجنه یا د کم اوهدي د وجنه چې دا ودا زما سره پکار ده او د پلان کې سره نه ده پکار او په دې باندې هغه قابل کېږي نو زور نه جنگ ته تیاریږي نو دا وځي مودي وقات او موږ دې ودونه زو دا دنیا فانی ده دا وځي هم ختميږي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی دي کفا بالموت واعظا انسان په نصیحت اخلي د خپل مرګ نه نصیحت واخلي مریبا قبر لوځي دا هر څه پانی دي چې چا سره بغض او حسد مکو یعقوب علیه السلام دا الله پیغمبر یوسف علیه السلام ته فرمایي چې دا خپل قول خپل ګونو ته مبین و دینه دا مطلب ثابت کړه چې یو نعمت ته الله درکړي دی او تا ته فرض چې دا باج خلک حسدګر دي هغه ته زمانه د نعمت پته ولګي دوی په حسد کې مبتلا شي دا زمانه خلاف په خبره کوي نو هغه ته هغه نعمت مظاهره حال ته فتوا دا څنګه چې هغه په حسد کې مبتلا شي او حسدګر کې حسد شروع کې د ټول نه زیات نقصان چاله ورکړي خپل ځان له نقصان ورکړي فرمائے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ استاد یعقوب نے دا معلومیږي چې الله رب العالمین بتانا مقام درکوي الله رب العالمین څو ورکړي الله رب العالمین بتاته د خوبونو د تعبیر علم درکوي الله سبحانه و تعالی خپل نعمتونه په دابانې پورا کوي څنګه چې الله سبحانه و تعالی په آل یعقوب باندې خپل نعمتونه پورا کړی دي تاسو بلاد نکونو باندې خپل نعمتونه پورا کړی دي لکه په ابراهیم علیه السلام باندې په اسحاق علیه السلام باندې او بیا فرمای ان ربک علیم حکیم بشک استعرب کو او حکمتونه والا داغه په هر کار کې حکمت نو د یوسف علیه السلام په واقعیا کې ډېر حکمتونه او ډېر فائدې موږ ته معلومه یوسف علیه السلام رونو حسد کو لیکن دو سره حسد نه لري رونو سره دشمنی کوله لیکن د دشمنی نه کوله رونو کوي ته غزار کو لیکن د څه کو صبر کو او مفسرین فرمایي چې درې ورځې پای کوي درې ورځې په کوي کو لکه معصوم د عمر رقم او خپل میرانو رونو په ځنګل کې کوي ته غزار کو لیکن پای کوي کوم خپل رونو ته خیری نه کړی او خلاف خبرې نه کړی بلکې الله ذکر به کاوه صبر او بیا چې دا میرانی رونه راغلي دي د شپې په تیارې کې راغلي دي ځکه چې پای کې بازوزي کې کمنګا رڼا کې راشو نو موږ چې په یوسف علیه السلام باندې کوم ظلم کړل موږ چې کوم د دروغو ځان له یو بهانه جوړ کړی دا زمونږ د دروغ باختار شي زمونږ د مخ او زمونږ د تنظیم با زمونږ د دروغ کار شي چې موږ د سوال دا دروغ دي لہذا په تیارې کې ځو چې زمونږ مخ چې دا زمونږ پلان نه او بهانه بوته او ګورې دا شیطان ډېر سخت ظالم دی انسان له دوکا ورته انسان دوکا کوي او د ګناه آثار د ظلم آثار بچا بچا نه کوي چې ته هغه کې او مکمل داري نخلاص شي برش سره صدا دی او ځای و پای کې پاتې شي چې هغه نه خبره واضحه کیږي چې دا خبره ده چې دا دې چې څنګه باندې هغه خبره نه ده
ځکه چې د یوسف علیه السلام وروڼو ته شیطان وویل چې تاسو یو جوزه حلاله کړئ او د هغې وینه د یوسف علیه السلام په کمیس باندې ولګوئ، لیکن دا وسوسه ورته وانه کوله چې دا کمیس چې کول هم پکار دي، ځکه چې هغه به دې ته ګوري چې کمیس روغ موټ دی وینه پرې پرته ده، نو آیا دا شرم چې دا د غره زناور دی د دومره بې خیال و چې د یوسف علیه السلام نه کمیس پهله وکړو چې دا کمیس تیرې نه شي او بیا یې هغه وکړ او بیا خپل هغه شون چې کومونه په دې کمیس باندې صفا که شرم اختیاري په ده باندې حمله کولی چې دا کمیس به یو بل تیرې کړی. نو دا شیطان انسان کلي ته ګزاری او د دې شیطان د لاسه انسان یو کار وکړي خو لیکن هغه کار غوړې بیا پټ نه پاتې کېږي. ولې د شیطان غوړې دا کار بیا په انسان پورې خندرې هم کوي، پوره خبره ورته نه کوي چې دی بیا پټ پاتې کېږي. د شیطان کار دا د انسان شرمول، یو انسان که ځان د شرم نه بچ کول غواړي هغه رښتینې هم د شیطان خبره نه کوي، هغه همیشه د الله په کتاب باندې عمل کوي. دا شیطان انسان له غوسه ورولي او انسان د غوسې د لاسه داسې یو کار وکړي چې بیا وروسته پښیمانه او ډېر افسوس او ندامت کوي. خو د افسوس نه احتیاط بهتر دی. انسان نه اول احتیاط کول پکار. یوسف علیه السلام صبر کړی دی، 3 ورځې په کلي کې مفسرین فرمایي په موږ پسې چې څوک ور بند کړي 3 ورځې نو زموږ به څه حال. بیا یعقوب علیه السلام چې خپل اولاد رالو او خبره یې ته وکړه چې هغه شرمه خوړلی. نو یعقوب علیه السلام د الله پیغمبر و، الله رب العالمین ورته عقل سلیم ورکړی و. هغې قمیص ته یې وکتلو، د هغو هغې شکل او صورت ته یې وکتلو، هغه مکمل اندازه ولګوله چې دوی چې دا ته وایي دا بالکل دروغ دی. او یعقوب علیه السلام ورته وایي چې تاسو چې ته وایئ تاسو په دې خبره کې رښتینې نه یئ، دا شیطان تاسو ته یو ساز جوړ کړی دی او تاسو ته یوه خبره مزین کړې ده چې هغه تاسو کړې ده، خو زه به څه کوم، صبر به کوم، تاسو هم بدل نه شم اخلو، زما اولاد یې هغه مې هم اولاد. د یوسف علیه السلام سره محبت ډېر و، الله رب العالمین ورته ظاهري حسن هم ورکړو او باطني حسن هم ورکړو. دا حسن رضی الله عنه د لور نه چا تپوس وکړو چې تا ته په اولاد کې چې کم نه نو څوک ډېر خوښ دي اولاد کې. د یوسف علیه السلام ډېرونو ته به شیطان دا وسوسه چوله چې پلار زموږ سره محبت نه کوي، د ده سره کوي. حالانکې دا چې واړه وو نو دوی سره هم یعقوب علیه السلام هغه شان ته محبت کړی او څنګه چې د یوسف علیه السلام سره کوي. نو هغې ورته دا خبره وکړه چې اولاد خو ټول انسان ته خواږه وي، خو چې کوم ډېر وړوکی د ټولو ماشوم هغه چې تر څو پورې خپل ځوانۍ ته نه وي رسېدلی د هغه سره محبت ډېر وي. یا په اولاد کې یو بیمار وي د هغه سره محبت ډېر وي چې په کوم باندې تکلیف وي، یا یو بچی د چا نه ورک شي هغه نور اولاد به وي خو لیکن د زړه تعلق به یې د هغې ورک شوي بچي تر څو پورې چې هغه واپس وي. نو محترم عزتمندو یعقوب علیه السلام وایي چې په صبر جمیل صبر ډېر ښه دی. زه به څه وکړم ستاسو نه بدل نه شم، تاسو مې هم اولاد یې، خو زه به صبر کوم. او تاسو ته شیطان دا خبرې ښایسته کړې وي او توبه وباسئ، رښتیا ووایئ، ما ته رښتیا وایئ، لیکن هغو رښتیا نه ویلو ځکه چې د شیطان په دوکه کې. حالانکې شیطان ورته څه ویلي؟ شیطان ورته وایي چې دا ظلم وکړئ، دا به توبه وباسئ، نیکان او بزرګان به وي. شیطان په بعض وخت انسان ته دا وایي چې دا ګناه وکړه او بیا وروسته توبه وباسه. چې هغه ګناه یو پاڼی کړي بیا په دویم ځلو کې بیا د انسان عادت جوړ شي، بیا به انسان د هغې ګناه نه بس کول غواړي، توبه کول غواړي، خو لیکن دې کې کوم نه د هغه نفس د هغې سره لګېدلی، د هغه عادت جوړ شوی، دې د هغې ګناه نه بیا خپې نه شي باسه کولی الا ماشاءالله چې د الله په توفیق سره چې رښتینې توبه وباسي، د الله نه مدد وغواړي، نو همیشه به د الله رب العالمین نه مدد وغواړي په هر کار. بیا چې په یوسف علیه السلام کوهي والا کم خلک چې رالو اکافرې والا دی د کوهي نه راواغ، نو بیا ګورئ دی د مصر په بازار کې خرڅ. نو په هر مقام کې یوسف علیه السلام صبر کړی او په آخر کې الله رب العالمین ورله کم مقام ورکړو چې الله سبحانه وتعالی خپل نبي هم وګرځاو او د مصر سلطنت هم
سورۃ یوسف په تفسیر کې راغلي د مکه مشرکانو د يهوديانو په لمس باندې د لمس هم ډېر خطرناک دی د يهوديانو په لمس باندې د نبی عليه السلام نه تاسو کو ځکه چې د الله پیغمبرې موږ ته دا وایا چې دا بني اسرائیل د تنعام نه مصر ته څنګه منتقل شي موږ ته دا خبره وکړه چې د فلسطین نه مصر ته بني اسرائیل څنګه تللی حالانکه دا خو فلسطین کې کنعان کې او دا مصر ته څنګه ورسېدل نو الله سبحانه وتعالى سورۃ یوسف نازل چې د دې اصل سبب د یوسف علیه السلام واقعات چې د خپل وګړو په گزار کو او د یعقوب علیه السلام نو ورکشو او بیا قافلې والا اوچت کو او مصر ته بوته او په مصر په بازار کې منډي کې عزیز مصر باندې حد او بیا څه مدل هغه په کور کې او بیا جیل ته لاړ بیا د جیل نه رها شو او بیا چې نو د مصر بادشاہ مقرر شو او بیا خپل هونه خپل خاندان د کنعان ملاو او دا واقعي چې موږ ګورو نو ډېرې خبرې چې کومې د هغې فایدې موږ ته ملایي هغې کې د ټول نه غټه خبره سره چې په هر حال کې به صبر کوي یعقوب علیه السلام صبر کړی او یوسف علیه السلام صبر وکړو نو الله رب العالمین ورله اوچت مقام بیا ګوره تکلیف په انسان باندې راځي لیکن چې کله انسان سوچي صبر وکړي نو الله رب العالمین ورله مقام اوچت کړي او هغه پسې د راحت هم راځي غوره دا یاد وساتئ د تکلیف هغه زمانه لږی او په هغې پسې چې کومه فایده را روانې هغه غوره ډېرې په تکلیف پسې چې کوم راحت را روانې هغه غوره هغې فایدې ډېرې ځکه یوسف علیه السلام 3 ورځې په کوهي کو او یو څو کلونه چې کوم نه د مصر په کور کې جیل کې یو څو کلونه بیا چې کله آزاد شو نو بیا تر مرګه پورې د مصر بادشاہ مقرر او د الله نبیو الله رب العالمین والعظیم مقام انسان د پکار لري چې په هر تکلیف کې صبر کوي او د الله رب العالمین نه خیر غواړي ورې د ثوابي او عالم دی ځکه چې دې شي ژوندې دی الله رب العالمین دا د جن کې برکت هغه یو ځو موټر سایکل باندې هغه اکسیډنټ وشو او وفات ځوان دی هغه عالم نه چې څوک تعزیت نه ورته دا هغه منځري او د څه شو چې موږ باندې کوم الفاظ دغه تعزیت کوم دا یو ځای الله رب العالمین کې نواغتو دا ملګری علما به چې کله هغه سره میلاو شو هغه به دومره مطمئن و چې دوی ورته حیران شو ولې هغه ګوره زما یو ځون الله ته معلومه زما یو والله رب العالمین چې را نواغتو ضرور به په دې کې څه حکمت وي ځکه چې الله سبحانه وتعالی د خپل بندو سره د اولیاءو نه زیات محبت کوي دغه چې واقع په لاهور کې یو پروفیسور او دا غږی او پاتو یو ځای او هم دغه الفاظ ویل چې دا یو ځای زما چې الله واسطه په دې کې ضرور څه خیر او حکمت وي الله سبحانه وتعالی د بندو سره د اولیاءو نه زیات محبت کوي حجاج بن یوسف یو ظالم حکمران تیر شو کله چې هغه پات کېدل خپل مور ورته ناسه او مور ورته چې تاسو په قبر کې څه کیږي دا خو دومره ظلمونه کوي تا حساب کتاب په ډېر ګران په آخرت کې بس تاسو څه کیږي نو هغه یته ما دې خبرې جواب راکړه چې زما د حساب کتاب الله تعالی تاسو وسپاري چې دغه فیصله پتا شو ته د مورې او څه د فیصله وکړه د جنت ته کې ته جهنم ته دا مرګ ده نه زما مورې ما دا وایا چې ما خو دومره ظلمونه کړي ته ما معاف کړي ما دومره ظلمونه کړي ما مور ما هغه ته فیصله ما لراله د تعالی زما ته معاف کوما ما ته پته ده چې تاسو ظلمونه کړي لیکن زما ضرورت وکړای خو تاسو په ور کې نشم برداشت کولای زما ته معاف کوما جنت ته ودیږي راجای بن یوسف دا څه څه پروانه یا الله سبحانه وتعالى د بندګانو سره د اولیاء او من زیات محبت کوي نظام د امیر ساتمه چې الله رب العالمین په ما معاف کړي
ولې چې په بعض وخت دا شیطان نه انسان په دا وسوسه کې تا دومره ګناونه کړی الله به معاف دا غنم د شیطان ورته په حدیث کې راغلی دی التائب من الذنب كمن لا ذنب له شاته د ګنا نه توبه وکړه هغه داسې دی لکه گویا چې دا ګناه د سره رښتیا هم نه کړی نه الله سبحانه وتعالی هغه د نامه اعمال نه ګناه لري کی ختم دي هغه په نامه اعمال کې هغه ګناه باقي پات نشي الله سبحانه وتعالی نے دعا چې الله سبحانه وتعالی موږ د قران او حديث صحیح پوه راکړي په دین باندې الله رب العالمین موږ د عمل کول توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی دې موږ د شیطان د وسوسو نه بچي الله سبحانه وتعالی دې موږ په صراط مستقیم د استقامت اختیارولو یا الله موږ په دنیا کې د اسلام مطابق ژوند کولو توفیق راکړي او په آخرت کې موږ جنتی ژوند راکړي دنیا کې موږ پاک ژوند تیرو ان شاء الله پاک مکان ته وځو جنت ته یا الله موږ د قبر او د اور د عذابونو نه بچي آمین واخر دعوانا الحمد لله